امریکہ کا چین سے اسٹریٹجک معدنیات کی خریداری روکنے کا اعلان۔ نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ دفاعی کانٹریکٹرز کو پینٹاگون پر انحصار کرنے پر مجبور کرے گا۔ سینیٹر ٹام کاٹن اور مارک کیلی جمعہ کے روز بل سینٹ میں پیش کریں گے۔ چین دنیا کا سب سے بڑا اسٹریٹجک معدنیات فروخت کرنے والا ملک ہے۔ چینی کمپنی دنیا میں 17 اقسام کی کیمیکلز فروخت کرتی ہے۔ ہائی ٹیک کنزیومر الیکٹرونکس اسلحہ سازی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فیس بک نئی مشکل میں، برطانیہ میں 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کے ہٹ جانے کا سامنا۔ فیس بک پر 44 ملین صارفین کے ڈیٹا کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ فیس بک نے ڈیٹا کے غلط استعمال سے اربوں پاؤنڈز کمائے۔ لندن کا مسابقتی اپیل ٹریبیونل کیس کی سماعت کرے گا۔ فائنینشل کنڈکٹ اتھارٹی کی سینئر مشیر لیزا گورمیسن جلد کیس دائر کریں گی۔ آسٹریلوی ویزا منسوخ۔ سربین ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کو حراست میں لے لیا گیا۔ ٹینس سٹار کو آسٹریلیا سے ڈیپورٹ کرنے اور 3 سال کے لیے ویزا پابندی کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ جوکووچ کا فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے فیصلہ انتہائی غور و فکر کے بعد کیا گیا۔ غیر ویکسین شدہ کھلاڑی کو داخلے کی اجازت دینے پر شدید تنقید کا سامنا ہوا۔ ریٹیل سیلز میں 1.9% غیر معمولی کمی کے اثرات۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے اختتام پر مندی۔ بینکنگ سیکٹر کے منافع میں کمی سے سرمایہ کار مایوس۔ S&P 500 انڈیکس میں 23.10 پوائنٹس کی کمی، 4635 پر بند۔ ڈاؤ جونز انڈیکس 359 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 35,754 پر بند ہوا۔ نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 27.53 پوائنٹس کی کمی، 14,789 پر بند ہوا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی تیاری۔ پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 30 پیسے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 80 پیسے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافے متوقع۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 5 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافے کی تیاری۔ عالمی مارکیٹ میں سونا، چاندی اور پلاٹینیم سستے ہو گئے۔ سونے کی قیمت میں 5.70 ڈالر کی کمی، نئی قیمت 1,815.70 ڈالر فی اونس ہو گئی۔ چاندی کی قیمت 0.28 سینٹ کی کمی سے 22.89 ڈالر فی اونس پر آ گئی۔ پلاٹینیم بھی 2.05 ڈالر کی ریکارڈ کمی کے ساتھ 972.25 ڈالر کا ہو گیا۔ کاپر کی فی گرام قیمت 12 ڈالر کم ہو کر 422.55 ڈالر پر آ گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ موٹر ویز کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک بند۔ M3 فیض پور سے لاہور سے درخانہ تک بند۔ M11 کو بھی محمود بوٹی سے سنبڑیال تک بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے ڈیرے۔ ٹریفک سست روی کا شکار۔ لاہور ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر، کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ منی بجٹ کے بعد گاڑیاں، موبائل، ادویات، دودھ سمیت 150 اشیاء مہنگی ہوں گی۔ درآمدی مسالہ جات، دہی، پنیر، دیسی گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ بیکرز، ریسٹورینٹس، فوڈ چینز اور مٹھائی کی دکانوں پر ٹیکس نافذ۔ انڈے، پولٹری، گوشت، جانوروں کی خوراک کے خام مال پر ٹیکس۔ وفاقی و صوبائی ہسپتالوں، خیراتی ہسپتالوں، NGOs اور تعلیمی اداروں پر ٹیکس عائد۔ درآمدی پھلوں، سبزیوں اور فلور ملز پر بھی 10% سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ عمدہ کارکردگی دکھانے والے کرکٹرز کے اعزاز میں تقریب۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تقریب میں چیئرمین PCB کی شرکت۔ رمیز راجہ نے کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو کیش پرائز دیے۔ PCB کا کہنا ہے کہ تقریب کی ویڈیو آج جاری کی جائے گی۔ اور سوشل میڈیا پر کمائی میں کھلاڑی فنکاروں پر بھاری پڑ گیا۔ رونالڈو ایک اشتہاری پوسٹ کا $16 لاکھ معاوضہ وصول کرتے ہیں۔
इंस्टाग्राम पर कमाई में दी रॉक का दूसरा, गुलकार आरियाना ग्रेनेडे का तीसरा नंबर, काइली जीन्स चौथे और सेलेना गोम्स 5वें नंबर पर हैं। शहबाज शरीफ की तमाम अपीलें मुस्तरद हो गईं। बैंकिंग कोर्ट ने अदालती हुदूद का तयन कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अगले मरहले में केस एंटी करप्शन अदालत में जाएगा। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने में नवाज शरीफ रुकावट हैं। शहबाज शरीफ ने बाहर जाने की इजाज़त मांगी तो अदालत में मुखालफत करेंगे। नवाज शरीफ बड़ा बीमार है, ये तो कौम को पिछले 40 साल से पता है, लेकिन ये तो बता देना कि उसकी बीमारी का इलाज क्या हो रहा है जिसके लिए वो लंदन गया था। वो इसलिए तो नहीं गया हुआ कि वो बीमार है लंदन गया, तो उसने सिर्फ वहाँ से अपने आप को हाई कमीशन के हवाले करना है। हम इसको बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ जहाज़ में बैठा के पाकिस्तान ले आएंगे, क्योंकि पासपोर्ट तो जनाब के पास है नहीं। उनको तो हमने इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना है। FIA का केस ये है कि शहबाज शरीफ जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने और उनके ख़ानदान ने करप्शन की और उन्होंने बेनामी अकाउंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड पैसा वसूल किया। लिहाजा जब ये चालान सबमिट हुआ तो ये चालान जो था ये बैंकिंग कोड का, इसमें कोई ऑफेंस नहीं था, तो इसलिए बैंकिंग कोड में नहीं जाना चाहिए था। तो शहबाज शरीफ के बाहर जाने की वैसे कोशिश उनकी बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ से तो कोई ना उनको इजाज़त मिलेगी, और अगर अदालत में भी मामला गया तो हुकूमत उसको पूरा कंटेस्ट करेगी, क्योंकि आधा ख़ानदान जिनका भगोड़ा है उनको कैसे जाने दिया जा सकता। इस वक्त जो स्टेट है शहबाज शरीफ साहब की, वो डिसमिस्ड एज विड्रॉन, जो उस लाहौर हाई कोर्ट वाले दिन उनके साथ हुआ। तो ओवरऑल इस वक्त उनकी सियासत की भी पोजीशन यही है, क्योंकि जितनी एप्लीकेशंस इन्होंने दी वो सारी रिजेक्ट हो गई। मुस्लिम लीग ने मिनी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी को मुतनाज़ करार दिया। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बजट से हटकर आवाम पर बोझ डाला जाए और बहस ना हो। बिल पास करवाते हुए रूल्स और पार्लियामान का ख्याल नहीं रखा गया। एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी असम्बली में स्टेट बैंक बिल को कवायद और ज़वाबित मुअत्तल करके बिल को बिलडोज किया गया। मुस्लिम लीग नून ने फाइनेंस तरमीमी बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी को खिलाफ ज़ाब्ता करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कल पाकिस्तान की पार्लियामान का सियाह तरीन दिन था। कोई रूल्स की परवाह नहीं है, कानून की परवाह नहीं है, आइन की परवाह नहीं है, पार्लियामानी रवायात की परवाह नहीं है। अपनी मईशत की चाबी IMF और दीगर अदारों के हवाले कर रहे हैं। जब मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर महंगाई स्टेट बैंक के हवाले होगी, जिसकी जिम्मेदारी ना होगी, इख्तियारात उसके पास होंगे। एहसन इकबाल ने भी हुकूमत पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। 350 अरब का अवाम पे 6 माह के लिए इजाफी टैक्सों का बोझ डाला और पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी को सरेंडर करने का बदनाम ज़माना स्टेट बैंक तरमीमी बिल बुलडोज किया। ये दो इकदामात जहां अवाम और रियासत के लिए बहुत संगीन है, वहीं कल पार्लियामानी रवायात की भी धज्जियां बखेरी गईं। साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF ने बजट खसारे को कम करने की तजवीज़ दी तो हुकूमत ने अखराजात कम करने के बजाय अवाम पर मजीद टैक्स लगा दिए।